Right. Welcome back, dear students. In the last class, we have discussed the equations of straight line in various forms, namely the slope-intercept form. That's y is equal to ms plus c, and the point slope form, which is y minus y1 is m into x minus x1, where x1 comma y1 is a point on the straight line and m is the slope of the straight line. And then the 2-point form, which is y minus y1 is y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. Here x1 comma y1 and x2 comma y2 are 2 points on the straight line. And then the intercept form, that is x by a plus y by b is equal to 1, where a is the x-intercept and b is the is equal to p, where p is the length of the perpendicular positive form. Right. Welcome back, dear students. In the last class, we have discussed the equations of straight line in various forms, namely the slope-intercept form. That's y is equal to ms plus c, and the point slope form, which is y minus y1 is m into x minus x1, where x1 comma y1 is a point on the straight line and m is the slope of the straight line. And then the 2-point form, which is y minus y1 is y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. Here x1 comma y1 and x2 comma y2 are 2 points on the straight line. And then the intercept form, that is x by a plus y by b is equal to 1, where a is the x-intercept and b is the y-intercept of the straight line. And finally, the normal form, which is x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, where p is the length of the perpendicular from the horizon to the straight line, and alpha is the angle made by the perpendicular with the positive x-axis. And here comes the diagram. This is the x-axis, this is the y-axis, this is the horizon. Suppose you have somewhere the straight line L equal to 0, extended on either side, of course. So draw a perpendicular from horizon to the straight line. Call the perpendicular as m, and the length Om. The length Om is our p, that is small p. And the angle made by this perpendicular Om with the positive x-axis, this entire angle has to be equal to alpha. So this is our alpha and this is our p. That's the equation of this straight line of the normal form. And in the present class, we are going to derive the equation of this straight line in 2 other forms. One is the symmetrical form, whereas the other one is the parametric equations of this straight line. So what is the symmetrical form of the equation of this straight line? As usual, the x-axis, the y-axis, the horizon, let this be the straight line, L equal to 0, which makes an angle theta with the positive x-axis. Naturally, the slope of this straight line m is tan theta. Slope of this straight line is tan theta. And if the straight line is passing through the point, say x1 comma y1. Say x1 comma y1. Now, as you know, a point on a straight line and slope of this straight line, which is m, which is tan theta, then you can easily write the equation of this straight line in the point slope form. That is y minus y1 is equal to m into x minus x1. And where m is tan theta, which is sin theta by cos theta, that is y minus y1 is base sin theta by cos theta into x minus x1. Now let's rearrange the terms. Now write this equation as x minus x1 by cos theta is equal to y minus y1 by sin theta. And this can also be put in a different way. That is x minus x1 is to cos theta
is y minus y1 is to sin theta. That is the ratio of x minus x1 to cos theta is same as the ratio of y minus y1 to sin theta. And this structure or this structure, they can be called equation of this triangle in the symmetrical form. Equation of this triangle in the symmetrical form. Still, the equation can be reduced to the general form, which is ax plus by plus c equal to 0. How? That's so simple. Look at this one, x minus x1. This is a term with x, and you know cos theta is a constant, sin theta is a constant. You got a constant into x term and a constant into y term and a constant and a constant. Together that becomes a single constant. So after substituting the values of sin theta and cos theta and x1 comma y1, after simplification this equation reduces to the structure ax plus by plus c equal to 0, which is the equation of this straight line in the general form. Okay, so this is the equation of this straight line in the symmetrical form, either this one or this one, both are one and the same. This is slightly a different way of expressing these ratios, this one. And finally, what is the equation of this straight line in the parametric form? That is the parametric equations of this straight line. So parametric equations of this straight line means the general variables of this equation of this straight line, that is x and y, they are expressed in a different parameter. In this case, the parameter can be taken as r and theta. Theta is for the rotation, or is a radial vector. So, how it goes? As usual, let's keep the same diagram. This is a straight line, L equal to 0. And here comes a point on this straight line A with coordinates x1, y1, a fixed point on this straight line. And this straight line makes an angle theta with the positive x-axis. Okay, now we know that the equation of this straight line in the symmetrical form is x minus x1 by cos theta equal to y minus y1 by sin theta. Now, as this ratio is exactly equal to this ratio, let's call this common ratio as r. Let's call this common ratio as r units. That gives x minus x1 by cos theta is equal to r, and y minus y1 by sin theta is equal to r. That means x is equal to x1 plus r cos theta. That comes from the first equation. X minus x1 is r cos theta. Similarly, y minus y1 is r sin theta. So, y is equal to y1 plus r sin theta. So, together, these two, that is x in terms of r and x theta, and y in terms of r and theta, they are called the equations of this straight line in the parametric form. Equation of this straight line in the parametric form. Okay, so what do you mean by the equation of this straight line in the parametric form? The simple like it goes. Look, x1 comma y1 is a fixed point on this straight line, means x1 is a constant, y1 is a constant. Theta is the angle of rotation of the straight line with the positive x-axis. So cos theta is a constant, sin theta is a constant for a particular theta. As theta changes, cos theta changes and sin theta also changes. So theta is a parameter here. And by the way, what is this r? What is this r? R is called the radial vector. Look, for a particular value of theta, the direction of the straight line or the inclination of the straight line with the positive x-axis is fixed. That means whatever pair of points you have on the straight line, the slope of the line segment is fixed, that is tan theta. That is fixed, which is tan theta. Now, you take a general point P with the coordinates, say x comma y. X comma y. So these are the variables here. In the Cartesian coordinate system, the equation of the straight line in the general form is ax plus by plus c equal to 0, where x comma y are the variables.
x comma y, they are the coordinates of a general point on this straight line. These are x comma y, these are the coordinates of a general point on this straight line. At this straight line, you know that every straight line has infinitely many points. Infinitely many points. In general, the coordinates of all those infinitely many points should satisfy this equation. And we are not going to express the condition for each and every point separately. So we are going to express the condition for a general point on this straight line. And this is the condition. Likewise, this point P is x comma y, which is a variable point on this straight line. Now, what is the significance of this R? What is the significance of this R? This R is nothing but the distance of the point P from the fixed point A. It's very easy to identify. Very, very easy to identify. You know the distance formula. What is the distance PA? That is the distance between 2 points P and A. You know the formula for that? The formula is square root of difference of x coordinate square, that is x minus x1 whole square, plus y minus y1 whole square. Isn't it? Now, look at the first equation. X equal to x1 plus r cos theta, or x minus x1 is equal to r cos theta. So, x minus x1 is equal to r cos theta. And from the second equation, y minus y1 is equal to, that is this r, is the distance of the variable point from the fixed point A x1 comma y1. So practically దీన్ని ఎలా చూడాలనే చూద్దాం. Equation of the straight line. The purpose of finding or writing the equation of the straight line is to locate all the points on the straight line. Suppose you want to find a point on the straight line L equal to 0. You want to find a particular point on the straight line L equal to 0, which is at a distance of 5 units, from this A. The A అనే ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుంచి 5 యూనిట్స్ దూరంలో ఉండే ఒక పాయింట్ మీరు కనుక్కోవాలి. Here you have to take this R as 5 units. Okay, R is equal to 5 units. Now, this being a point on this straight line, automatically cos theta and sin theta for that they are fixed for a fixed value of theta. Theta is equal to 30 degrees. You have this cos theta cos 30 degrees and sin theta sin 30 degrees. Root 3 by 2 and 1 by 2. You can substitute the values there. And you can substitute this x1 comma y1, which is a fixed point on this straight line. So this entire quantity will be a constant and this entire quantity will be a constant. Suppose you got the point 1 comma 3. So this point is nothing but 1 comma 3. And now there comes a special case. You may ask, sir, why this is the only point at a distance of 5 units from this one? Why can't you take a point at a distance of 5 units, the same 5 units on the other side of this A? You may get another point. How to find this point? For that, you have to take square root of r square is equal to minus r. Actually, this measurement is r units. So r has to be taken as a positive quantity. So for the other point, you need to write it as x equal to x1 minus r cos theta and y is equal to y1 minus r sin theta. Why? Because that is a simple concept. If you are taking or if you are moving from A, away from the x-axis, and if you take this direction as a positive direction, naturally this direction will be a negative direction. So if this can be taken as 5 units, r is equal to 5, and this measurement should be taken as minus 5 units. That's why you can take this r at the place of, you can take this r minus 5 units, and you got the other point. Let's see one example. Write the parametric equation sum. Write the parametric equation sum. A straight line. Passing through 1 comma 2 and 2 slopes
whose slope is, say 3 units, or root 3 units. For the sake of convenience, I am taking root 3 units. You can solve this problem with 3 or root 3 or root 5 or 1 by 10 or 3 by 9 or 0.8349, whatever may be this number. So just to identify the angle, I am taking this one as root 3. So what is the equation of the parametric equations of this straight line passing through this point 1, 2 and whose slope is root 3 units? Right. You know the fixed point on this straight line. The line is passing through the point 1, 2 means that A be the point 1, 2. And given that M is equal to root 3 units, that means you know that M is tangent of the angle made by the straight line with the positive x-axis, that is tan theta, is equal to root 3. That gives what is cos theta and what is sin theta. So you know that tan theta is equal to root 3 means straight line. By the way, what are the parametric equations of this straight line? I am writing the formula first. X is equal to x1 plus r cos theta and y is equal to y1 plus r sin theta. Here r is a parameter. Theta is given as root 3, which is a fixed quantity. x1, y1 are the coordinates of a point on the straight line, that is 1, 2. x1 is 1 unit and y1 is 2 units. Therefore, the parametric equations are x is equal to, our x1 is 1 plus r into cos theta is 1 by 2 and y is equal to y1, that is 2 times or 2 plus r into sin theta is root 3 by 2. And you can see that both x and y are expressed in a different parameter r, where r is a parameter here. Where r is a different parameter. R is a parameter here. If you substitute different values for this r with positive signs and with the negative signs, you are going to get different points of this straight line at a fixed distance from the point. Suppose you are asked to find the points on this line. Find the points on this line which are at a distance of 7 units from A. Which are at a distance of 7 units from A. So we may be asked to find a point which is at a distance of fixed units from A. 7 units from A on this side and 7 units from A on this side. You may get 2 points here. So what are the coordinates of those points? So the points are, therefore, the points on this line L equal to 0, which are at a distance of 7 units from A are, look, the first point is r is equal to 7 units. So you got the x coordinate of the point, you got the y coordinate of the point. So the first point is 1 plus 7 by 2, 2 plus root 3, 7 root 3 by 2. I am substituting r is equal to 7 units. So 1 plus 7 into 1 by 2, that is 1 plus 7 by 2, the y coordinate is 2 plus 7 into root 3 by 2, 7 root 3 by 2. That's the first point. And the second point is 1 minus 7 by 2. What I am doing here now? In the place of r, I am taking r is equal to minus 7. And for r is equal to plus 7, you may get a point on this side. For r equal to minus 7, you may get a point on the other side. Or for r is equal to 7, if you are getting a point on this side, for r equal to minus 7, you are getting a point on the other side. Okay, so this is 1 minus 1 by 2, 2 plus, so r is minus 7 root 3 by 2, that is 2 minus 7 root 3 by 2. You can simplify the values and you got the points. This is 9 by 2, 4 plus 7 root 3 by 2. This is minus 5 by 2, 4 minus 7 root 3 by 2. These two are the points of the straight line, which are at a distance of 7 units from here.
7 units from A. So all that we have to write is equation of the straight line and the symmetrical form. First, x minus x1 by cos theta is equal to y minus y1 by sin theta. If you are asked to find a point which is at a distance of 10 units from A, we call this distance common ratio, that is equal to r, which is 10 units. And we can get what is x and what is y. X is x coordinate and y is the y coordinate. For r is equal to plus sign, you got one point. For r is equal to with a negative sign, you got the other point. Okay. Now, let's switch our attention to the general equation of the straight line. We know that the equation of the straight line in the general form is ax plus by plus c equal to 0. Here the quotient of x is a, quotient of y is b, and the constant term is c. A may be a positive real number, b may be a negative real number, b may be a real number which is either positive or negative. C is also a real number which may be either positive or negative, or any of them will become 0 also. If it is a point on the x-axis, if it is a point, if the line is parallel to the x-axis, what do I mean by a straight line which is parallel to the x-axis? A straight line which is parallel to the x-axis makes an angle 0 degrees with the positive initial line, that is with the x-axis. Okay. So the slope of the straight line should be equal to 0. And you know that the equation of the straight line is ax plus by plus c equal to 0 implies the slope of the straight line m is equal to, the slope of the straight line m is equal to tan inverse, it's minus a by b. How do you know that it is tan inverse minus a by b? Look, this is the general equation of the straight line. You know how to express this, or how to convert this equation to the slope-intercept form. You know that the slope-intercept form of the straight line is y is equal to mx plus c. So let's convert this equation to this structure. So that by is equal to minus ax minus c, or y is equal to minus a by b into x plus minus c by b. Look, this is of the form y is equal to mx plus c. In the place of m, you have this minus a by b. And you know that m is the slope of this straight line. So slope of this straight line naturally becomes minus a by b. So m is equal to minus a by b. But we know that m is equal to tan theta. If theta is the angle made by the straight line with the positive x-axis, tan theta is equal to minus a by b. That gives theta is equal to tan inverse minus a by b. So our theta is tan inverse minus a by b. So m is equal to minus a by b here. M is equal to minus a by b here. And the angle made by the straight line with the positive x-axis, theta is tan inverse minus a by b. A should be equal to 0. That means a should be equal to 0. So, or look at this way. If theta is equal to 0, the slope of the straight line is tan 0. And you know that tan 0 is exactly equal to 0. So m is equal to 0. That means minus a by b equal to 0. That means a is equal to 0. So this equation now reduces to, if the line is parallel to the x-axis, like this, theta should be equal to 0. That implies a is equal to 0. The numerator should be equal to 0. 0 by something is equal to 0. That is our m. Okay. So this equation reduces to by plus c is equal to 0. That is y is equal to minus c by b. In other words, y is equal to constant. And you already know that any straight line which is parallel to the x-axis can be written as y is equal to k. Ditto case, if the line is parallel to the y-axis and dash equal to 0, this is a different line which is parallel to the y-axis. So now what is the angle made by the straight line with the positive x-axis? That is pi by 2, which is 90 degrees. That means theta is equal to 90 degrees. If theta is equal to 90 degrees, tan theta is an undefined quantity. Tan theta is an undefined quantity.
If it is an undefined quantity, you know that tan theta is equal to m. So minus a by b is an undefined quantity. We already observed that if this quantity has to be 0, numerator has to be 0. And if this quantity has to be an undefined quantity, denominator should be equal to 0. So b should be equal to 0. That implies b equal to 0. Now the equation of this straight line is reducible. This equation of this straight line is reducible. B should be equal to 0. That means ax plus c equal to 0. That means x is equal to minus e by a. That is x is equal to constant. And this we already observed. Equation of a straight line which is parallel to the y-axis should have this structure, or should be of the form x is equal to k. Okay. So, what we have learned from this is, if ax plus by plus c equal to 0 is a straight line, the slope of this straight line is minus a by b. And what is the y-intercept of this straight line? Y-intercept of this straight line is, this is y is equal to mx plus c. C is a y-intercept of this straight line. In the place of c, you have minus c by b. So the y-intercept of this straight line is minus c by b, minus of the constant term divided by the quotient of y. Slope of this straight line is minus of the quotient of x divided by the quotient of y. Minus of the quotient of x divided by quotient of y. Y-intercept is minus of the constant term divided by the quotient of y. If you want to find the x-intercept of this straight line, naturally this will become minus c by a. That is a negative of the constant term divided by the quotient of x, which is a. So it is minus c by a. And there is a different way to find the x-intercept and y-intercept of this straight line. For that, we can reduce this equation ax plus by plus c equal to 0 to the structure x by a plus y by b equal to 1, which is to the structure x plus a plus y by b is equal to 1, which is the intercept form. How can you do this? Look at this structure. This structure has the constant term as 1 unit, that too on the right side. So take the constant to the right side first. This becomes ax plus by is equal to minus c. And then make this constant 1 by dividing with the same quantity. So now the equation takes the form x by minus c by a plus y by minus c by b is equal to, and this minus c by minus c is 1. Now look at this one. X by something plus y by something is equal to 1. The denominator of x is x-intercept here, which is minus c by a, and the denominator of y, which is a y-intercept, which is minus c by b. So, to find the intercepts of this straight line, we can reduce it to the intercept form. We can reduce it to the intercept form. Or alternatively, we can take them as formulae. Suppose you have a straight line, 3x minus 4y plus 12 is equal to 0. Find the x-intercept and y-intercept. Find the intercepts. Find the intercepts of this straight line. 3x plus minus 4y plus 12 equal to 0. Now go with the formula. You know that the x-intercept is minus c by a. So it is minus of c, which is a constant term of that is 12, divided by a is x quotient, that is 3 units, which is minus 4 units. Similarly, the y-intercept is minus c by b, which is minus of c is 12 units, divided by b is a quotient of y, which is minus 4, that is 3 units. So we got the x-intercept and y-intercept. And what is the slope of this straight line? What is the slope of this straight line? Find the slope of this straight line. So now what is the answer? The formula for the slope of this straight line is, the slope m is equal to, we have the formula for this.
What is the formula? It's minus of a by b. That's the formula first. It's minus of a by b. It's minus of the quotient of x, that is 3, divided by the quotient of y, which is minus 4. That is 3 by 4. So that should be the slope of this straight line. Okay. Similarly, how to convert this equation of this straight line? How to convert this equation of this straight line to the normal form? So convert this straight line to the normal form. So you remember this normal form, that is x cos alpha plus y sin alpha is equal to b. We are going to reduce that equation to the structure. So what are the salient features of this structure? The simple logic is the constant should be on the right side, which is a positive quantity. P is the length of the perpendicular and it has to be a positive quantity. And the quotient of x and quotient of y. If one is cos theta, the other one is sin theta. So the sum of their squares should be equal to 1 unit. So here the quotient of x is 3, here the quotient of y is minus 4. This can't be cos theta because cos theta cannot be greater than 1. Similarly, sin theta or sin alpha cannot be less than minus 1, but it is minus 4. So this can't be equation of this straight line in the normal form. So this is not in the normal form. We are going to make this a proper fraction, this a proper fraction, and this a positive constant of the x. So how can you do that? To do this, start with this equation 3x minus 4y plus 12 equal to 0. Now this can be written as, take this 3x minus 4y to the other side. Because this constant is positive, I am going to keep this constant positive, but on a different side. So I have to write this one as 3x minus 3x plus 4y is equal to 12. I am keeping this constant with a positive sign. I am going to take the two quantities. Cos is a negative quantity, sin is a positive quantity. Cos is a negative quantity, sin is a positive quantity, means this alpha is greater than 90 degrees. Alpha is greater than 90 degrees, but alpha is less than 180 degrees. So alpha lies in the second quadrant. That's the case. That's why cos alpha is a negative quantity and sin alpha is a positive quantity. So this is the way to convert the equation to the normal form, which is x cos alpha plus y sin alpha equal to 3. By the way, while writing this normal form, you have to mention what this P is and what this alpha is. So here you are going to write where P is equal to 12 by 5 units, which is the length of the perpendicular, and alpha is tan inverse D by A, this quantity, that is 4 units divided by minus 3 units, 4 by minus 3. This is our alpha. This is sin alpha, this is cos alpha. For the sin alpha, the opposite side is 4 units for this angle alpha. And the adjacent side is minus 3 units, that's why it is tan inverse 4 by minus 3. Okay? So this is how the general equation of this structure can be converted to the normal form, the intercept form, the slope-intercept form, etc. And how to write the slope of this straight line, the x-intercepts, the y-intercepts, etc., etc. Okay. So for the present, we conclude this one, and in the next class, we are going to discuss a few problems, solve a few problems, and we are going to discuss the angle between a pair of straight lines, and of course the length of the perpendicular from a point to a straight line, etc. Till then, continue with the studies, and see you again. Bye.
ప్రియమైన విద్యార్థులారా, ప్రథమ సంవత్సర విద్యార్థులకు శుభాకాంక్షలు. మనం ఇంతవరకు కూడా పాఠాలు చెప్పుకోవడం జరిగింది. మరి ఈ రోజున గద్య భాగానికి చెందినటువంటి మొట్టమొదటి పాఠం హాసము హాస్యం అనేటువంటిది చెప్పుకోబోతూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా మనం ఇంతకుముందు కూడా ఒకసారి చెప్పాము, పరీక్షలను దృష్టిలో పెట్టుకుని మాత్రమే ఈ పాఠాలు చెప్పడం జరుగుతోంది. కాబట్టి మనకి ప్రశ్నాపత్రం ఎట్లా అయితే ఉంటుందో ఆ విధానాన్ని పురస్కరించుకొని పాఠ్యం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి హాసము హాస్యం. మునిమాణిక్యం నరసింహారావు ఆంధ్ర భాషలో ఎంతో ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి వ్యక్తి. ఆయన రచించినటువంటి ఈ వ్యాసం మనం ఈ రోజున చెప్పుకోబోతూ ఉన్నాం. ఆయన గురించినటువంటి పరిచయ వాక్యాలు కూడా మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోబోతున్నాం. మునిమాణిక్యం నరసింహారావు గారు, ఈయన మనకి గుంటూరు జిల్లాలో తెనాలికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి సంగం జాగర్లమూడి అనేటువంటి ఒక ఊళ్ళో జన్మించారు. 15/3/1898 15/3/1898లో జన్మించడం జరిగింది. తెనాలి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి సంగం జాగర్లమూడి, ఇది గుంటూరు జిల్లాలో ఉంది. మరి ఈయన యొక్క తల్లిదండ్రులు వెంకాయమ్మ, సూర్యనారాయణ. ఈయన తెనాల్లో ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుకున్నారు. మరి డిగ్రీ చదువుకునేటువంటి స్తోమత లేకపోవడంతో దేశభక్తులు కొండా వెంకటప్పయ్య గారి సహాయంతోనే మరి బిఏ పూర్తి చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్ ఉపాధ్యాయుడిగా, అట్లాగే ఆకాశవాణి ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కొంతకాలం ఉద్యోగం చేయడం జరిగింది అనమాట. ఈయన భార్య పేరే కాంతం. కాంతం పేరుతోనే ఆయన రచనలన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది. కాంతం కథలు అనేటువంటివి రాయడం జరిగింది. ఇది తెలుగు సాహిత్యంలో ఒక గొప్ప మణిహారం. దాంపత్యోపనిషత్తు, గృహప్రవేశం, దీక్షితులు, తెలుగు హాస్యం, తిరుమాళిగా, కాంతం కైఫియత్తు అనేటువంటి రచనలు కూడా వీరు చేశారు. అదేవిధంగా నవల కూడా రాశారే. టీ కప్పులో తుఫాను అనేటువంటిది మొట్టమొదటి నవలగా చెప్తూ ఉన్నారు. మధ్యతరగతి సంసారంలోని సరిగమల్ని తన యొక్క రచనల్లో ఎక్కువగా చూపిస్తూ ఉంటారు. మరి మధ్యతరగతి అంటే ఎగువ తరగతి, దిగువ తరగతి, మధ్య తరగతి. ఈ 3 తరగతులు మరి మధ్యతరగతి వాళ్ళ యొక్క జననం కానీ ఏదైనా కానీ కొన్ని ఇబ్బందులతో కూడుకున్నటువంటివిగా ఉంటాయి. ఆ ఇబ్బందుల్లో కూడా హాస్యాన్ని సృష్టించేటువంటి నేర్పు ఆయనకి భగవంతుని ఇచ్చినటువంటి వరప్రసాదము. కాంతం కథలకు వీరి భార్యే ప్రేరణ, స్ఫూర్తి. నిజ జీవితంలోని దాంపత్య సన్నివేశాలు, చిన్ని సంఘటనలను ఆధారం చేసుకుని కాంతం కథలు అనేటువంటి పుస్తకాన్ని రాయటం జరిగింది. ఇవి ఇప్పటికీ కూడా మనందరికీ ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి. ఎందుకంటే మరి మధ్యతరగతి వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానం ఎట్లా ఉంటుందో చక్కని హాస్యంతో, సున్నితమైనటువంటి విమర్శతో మనకి ఇందులో రాయటం జరిగింది. మన హాస్యం గ్రంథంలోని హాస్యంలోని రకాలు, జీవితంలో హాస్యం యొక్క అవసరము, హాస్యం వల్ల కలిగేటువంటి ఆనందము, అనుభూతి, ఇవన్నీ కూడా ఈయన యొక్క రచనల్లో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వీరు 4/2/1973 అంటే ఫిబ్రవరి నెలలో 73వ సంవత్సరంలో మరణించడం జరిగింది. మరి ఈ హాసము హాస్యం అనేటువంటి వ్యాసం మనకి వెలగా వెంకటప్పయ్య గారి సంకలన గ్రంథం ఉంది. అది హాస్య భారతి అనే పేరుతో ముద్రింపబడింది. అందులో మనకి ఈ హాసము హాస్యము అనేటువంటి వ్యాసం కనబడుతూ ఉంటుంది. రచించింది మాత్రం మునిమాణిక్య నరసింహారావు గారి. కానీ దీన్ని పరిష్కరించినటువంటి వ్యక్తి వెలగా వెంకటప్పయ్య గారు. మరి హాస్య భారతి అనేటువంటి గ్రంథంలో మనం ఈ వ్యాసాన్ని చూడొచ్చు. ఆయన ఎన్నో వ్యాసాలని సంకలనపరిచారు. ఆ సంకలనపరిచినటువంటి వాటిల్లో ఇది ఒక ప్రముఖమైనటువంటిది. మునిమాణిక్యం వారికి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప పురస్కారంగా మనం భావించవచ్చు. మరి ఈ పాఠ్య భాగానికి నేపథ్యాన్ని మనం ఒకసారి చూద్దాం. నవరసాల్లో హాస్యానికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉన్నది.
శృంగార హాస్య కరుణాహ రౌద్ర వీర భీభత్స భయానకాహ అని చెప్పేసి మనకి నవవిధ రసములని సంస్కృతంలో తెలియజేశారు. అందులో హాస్యం అనేటువంటిది మనకి ప్రథమంగా కనబడుతుంది. అసందర్భోచిత నవ్వు గురించి నవ్వు 4 విధాల చేటు అని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ సందర్భోచిత హాస్యంలో నవ్వు 4 విధాల మంచిది, నవ్వు 4 విధాల చేటుని నవ్వు 4 విధాల స్వీటు అని చెప్పేసి మార్చారు. ఆనందో బ్రహ్మ అని చెప్పేసి కూడా ఆనందమే సాక్షాత్తు బ్రహ్మ యొక్క స్వరూపము అని చెప్పేసి ఆనందంగా ఉంటే మన మనస్సుకి ఎంతో తేలికగా ఏర్పడుతుంది. విషాదంతో ఉంటే మనసు ఎంతో భారంతో కూడి ఉంటుంది. కాబట్టి మనందరం కూడా సంతోషంగా ఆనందంగా నీ జీవితంలో ఉండాలి. అందులో మధ్యతరగతి రకరకాలైనటువంటి కష్టాలు ఉంటాయి, నష్టాలు ఉంటాయి. వాళ్ళు ఎక్కువగా హాస్యాన్ని అనుభూతి చెందితేనే ఉపయోగపడుతుంది. మా నవ జీవితంలో నవ్వు ప్రధాన భూమిక పోషిస్తుంది. మానవుని యొక్క జీవితం, మానవుని యొక్క నవ జీవితం అంటే ఆ నూతనమైనటువంటి జీవితాన్ని ఎప్పటికప్పుడు సృష్టించుకోవాలి. అప్పుడే ఎప్పుడూ శ్రమ ఒత్తిడితో జీవించే మానవ జీవితంలో అప్పుడప్పుడు నవ్వుల జల్లులు ఉండాలి. లేకపోతే నిరాశ నిస్పృహ అనేటువంటివి ఆలోచిస్తాయి. జీవితం కాస్త అంధకార బంధురం అయిపోతుంది. అనారోగ్య సమస్యలు కూడా వస్తాయి అని చెప్పేసి అసలైన హాస్యం గురించి అపహాస్యం గురించి ఈ పాఠ్యభాగం మనకి తెలియజేస్తుంది. హాస్యం అంటే ఏంటి, అపహాస్యం అంటే ఏంటి? హాస్యం అంటేనేమో చక్కని, అపహాస్యం మరి ఎగతాళి చేసినట్టుగా కనబడుతూ ఉంటుంది. అంటే కొంత హాస్యం వస్తున్నా అది అపహాస్యం కిందనే చెప్పుకోవాలి. ఒత్తిడికి లోనవుతున్న విద్యార్థుల జీవితాల్లో మానసిక ఉల్లాసాన్ని కలిగించడం, జ్ఞాపక శక్తిని పెంపొందించడం మనకి ఈ పాఠ్యభాగం యొక్క ఉద్దేశ్యము. దాని సందర్భంగా తెలియజేస్తుంది. పాఠ్యభాగము హాసము అంటే ఏంటి, హాసము అంటే ఏంటి, హాస్యము అంటే ఏంటి, వీటికి చిన్న మనకి ఇస్తూ ఉన్నారు. హాసము అంటే నవ్వు, నవ్వు పుట్టించేదే హాస్యము. ఏది నవ్వు పుట్టిస్తుంది? అసహజము విపరీతము అయినది ఏదైనా సరే చూసి మనం నవ్వుతూ ఉంటాం. వేషం విపరీతంగా ఉంటే కూడా నవ్వు వస్తూ ఉంటాం. చేష్టలు కూడా విపరీతంగా ఉన్నాయనుకోండి, వాటిని కూడా మనం చూసి నవ్వుతాం. మాటలు వంకరగా ఉంటే తప్పక నవ్వుతాం. నవ్వు మానవుడు కొత్తగా నేర్చుకున్నది కాదు. ఏడుపు ఎంత మానవ సహజము, నవ్వు కూడా అంతే సహజము. బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి కార్యక్రమం అంతా పూర్తి చేసి తాను చేసిన పనిని ఒకసారి చూసుకున్నాడు. మానవుడి యొక్క జీవితంలో నవ్వు ఉంటుంది, విషాదం కూడా ఉంటుంది. మరి ఈ రెండుని సమతుల్యం చేసుకుంటేనే, బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటేనే ఎంత సహజత్వంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెబుతున్నారు. ఎన్ని పక్షులు, ఎన్ని జంతువులు, ఎన్ని చెట్లు, ఎన్ని రకాల పువ్వులు ఇవన్నీ చూసి నవ్వుకునే ఉంటాడు. గాడిద, ఏనుగు, ఒంటె మొదలైన జంతువులలో ఉండే రూప వైవిధ్యం చూస్తే ఆయనకే నవ్వు వచ్చి ఉంటుంది. కుక్క మొరిగింది, గాడిద ఊండ్ర పెట్టింది, ఏనుగు ఢీ పెట్టింది. ఈ శబ్దాల ఉండే స్వర వైవిధ్యం చూసి ఆయన నవ్వుకోవడం జరిగింది. బ్రహ్మదేవుడు ఇవన్నీ చూసుకుని ఎంతో నవ్వుకోవడం. యాడం, ఈవులు ఒకరిని చూసి ఒకరు నవ్వుకునే ఉంటారు. భగవంతుని యొక్క మొట్టమొదటి సృష్టి యాడమ్ అండ్ ఈవ్ అని చెప్పేసి చెబుతూ ఉంటారు. వాళ్ళని చూసి కూడా నవ్వుకునే ఉంటాడు భగవంతుడు. నవ్వు సృష్టిలోనే ఉంది. పరిమళంలో కూడిన సువాస పుష్పాలు, మధురమైనటువంటి ధ్వనులు చేసే పక్షులు, నాట్యం చేసే నవ్వులు, ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే మనకి తెలియనటువంటి అనుభూతి అదే కలుగుతూ ఉంటుంది. ఒక్కసారిగా గగుర్పాట అనేది కూడా కలుగుతూ ఉంటుంది. అట్టి ఆనందం కలగగానే సరస్వతి వీణ తీసుకుని పాడడం ప్రారంభించింది. నారదుడు మహతి తీగలు మీటాడు. ఈ మనోహరమైన సృష్టిని చేస్తూ ఉన్నటువంటి చతుర్ముఖుడైనటువంటి బ్రహ్మని స్తుతించడం మొదలుపెట్టాడు. అటు సరస్వతీదేవి, ఇటు నారదుడు. దేవదుందువులు మ్రోగినాయి. ఆ నిమిషంలో సర్వ కళలు సముద్భవించినవి. అన్ని కళలు ఆనందంలోంచి వచ్చినవే. సర్వ ప్రపంచము ఆనంద తరంగములలో ఉయ్యాలలు. ఆ ఆనందం తాలూకు బాహ్య రూపమే హాస్యము. ఆనందానికి ఒక చక్కని నిర్వచనాన్ని మరి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారన్నమాట. మాణిక్యం
నరసింహారావు. మళ్ళీ మొదటి పద్యం హాస్యం గురించి కూడా చెప్పుకుంటాం. హాస్యమునకు కారణభూతమైంది హాస్యం, నవ్వించేది హాస్యం. సహృదయుడు, ఆరోగ్యవంతుడు, సంస్కృతమతి, నాగరికుడు అయిన వాడిని నవ్వించేది హాస్యం. అంటే ఉత్తమ హాస్యం అయితే అసంస్కృతుల్ని, అనాగరికుల్ని నవ్వించే విషయాలు కూడా ఉన్నామన్నమాట. ఏమీ చదువుకోనటువంటి వాడు, అదేవిధంగా అనాగరికుడైనటువంటి వాడు కూడా మరి నవ్వుకోవాలి అనేటువంటి ఎందుకు లేవు, ఉన్నాయి. అట్టి విషయాలు చాలా ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని మనం కొన్ని ఉదాహరణలే మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. మనిషికి సహజంగా అంగవైకల్యం ఉంటుంది, చెప్పలేదు. నూటికో కోటికో ఎవరికో వారికి ఏదో కొంత అంగవైకల్యం, కుంటితనం, గుడ్డితనం, అనాకారితనం, ముక్కు వంకర, మూతి వంకర ఇట్లాంటివి మనం ఎన్నో చెప్పుకోవచ్చు. ఆ అంగవైకల్యాన్ని చూసి మనం ఎప్పుడూ నవ్వకూడదు, అది సభ్యత కూడా కాదు. కాబట్టి అటువంటి విషయాలు చూసి నవ్వడం అనేటువంటి ప్రాకృత సహజము, నాగరిక లక్షణము కాదు, చాలా తప్పన్నమాట. భగవంతుడు ఏదో వాళ్ళ దురదృష్టం కొద్దీ అటువంటి లోపాలను ఏర్పాటు చేశాడు. అవి చూసి మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నవ్వడం అనేది నాగరికుల యొక్క లక్షణం, మంచి పద్ధతి కాదు. అయితే ఒకటి, కుంటిగా నడవాలని నడిచిన నటకుని చూసి నవ్వవచ్చు. అది ఎవరైనా నటుడు యాక్షన్ చేస్తూ ఉంటే అతన్ని చూసి నవ్వచ్చు, తప్పులేదు. ఒకడు కాలు జారి పడతాడు, ఆ పడ్డవాన్ని చూసి జాలపడాలిగా తప్ప నవ్వడం మంచిది కాదు. ఏదో పొరపాటున కాలు జారి పడ్డాడు, మనం చూసి నవ్వడమే కాకుండా అతనికి సహాయపడేటువంటి జాలి గుణం ఉండాలి, అది సభ్యత. కడుపులతో బాధపడుతూ ఉంటాడు, పాపం వికృత చేష్టలు చేస్తూ ఉంటాడు, వెలికలు తిరుగుతాడు, కన్నుకుంటూ ఉంటాడు, ముఖం వికారంగా పెడతాడు. ఆ దృశ్యాన్ని చూచి నవ్వేవాడు సంస్కృతి, సభ్యత తెలిసినవాడు కాదు. పొరపాటున అనారోగ్యంతోనూ, కడుపు నొప్పితోనూ ఏదో బాధపడుతూ ఉంటాడు. అటువంటి వాడిని చూసి మనం కొంచెం బాధపడాలి తప్ప నవ్వటం అనేది సహజం కాదు. హాస్యం యొక్క లక్షణం ఏంటి అని చెప్పేసి చూడండి. హాస్యం అంటే ఏంటి అంటే నవ్వు పుట్టించేది హాస్యం. అయితే ఎవరికి నవ్వు పుట్టించేది అనేది ప్రశ్న వస్తుంది. ఆరోగ్యవంతునికి, సహృదయునికి నవ్వు పుట్టించేది హాస్యం అని అంటే సరిపోతుంది. సహృదయుడు అంటే బోలుడు తెలిసిన వాడు, ఎన్నో విషయాల మీద అవగాహన ఉన్నవాడే సహృదయుడు అని. ముఖ్యంగా నవ్వదగిన విషయాలేవో, నవ్వకూడని విషయాలేవో తెలిసిన వాడిని మనం సహృదయుడుగా భావించాలి. కాబట్టి హాస్యము వాటి యొక్క లక్షణాలను మనం కొంచెం చూసి వాటిని పరామర్శ చెయ్యాలి. అసహజత్వం, ఒక విషయంలో ఉండే అసహజత్వం, ఇన్కాంగ్రిటీ, వైపరీత్యం నవ్వు పుట్టిస్తుంది. ఏదన్నా ఒక విషయం జరుగుతూ ఉంటే అందులో అసహజంగా ఉందనుకోండి, దాన్ని అన్యాచురల్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. అందులో వైపరీత్యం నవ్వుని ఎగతాళి సృష్టిస్తుంది. మనిషి రెండు కాళ్ళపై నడవడం సహజం, ఒంటి కాలు మీద కూడా నడుస్తూ ఉంటాడు. విధివశాత్తు ఒక కాలు ఏ యుద్ధంలోనో పోయింది, ఒంటి కాలు మీద నడుస్తూ ఉంటే నవ్వకూడదు. కానీ ఒకడు తమాషాకు ఒక కాలుతో నడిచిన, తల కింద పెట్టి కాళ్ళు పైకెత్తినా చూస్తూ ఉంటే మనకి నవ్వు వస్తూ ఉంటుంది. మనుష్యులు గుర్రాలను ఎక్కితే బాగానే ఉంటుంది, కానీ గుర్రము మనుషులపైకి ఎక్కితేనే హాస్యం అనేటువంటిది వస్తుంది. సహజంగా జరగవలసిన పని అట్లా జరగకుండా వేరే విధంగా జరిగితేనే మనకి నవ్వు వస్తూ ఉంటుంది. ఇది బహుజన నమ్మకంగా మారిపోతుంది. పత్నియే పతికి దైవము అంటే వైపరీత్యం ఉదయించి నవ్వు కారణము. పత్నియే పతికి దైవం. మామూలుగా లోక సహజం ఏంటి, పతికి పత్ని దైవం, పత్నికి పతి దైవంగా ఉంటాడు. మరి అటువంటి సందర్భంలో మరి వైపరీత్యం అనేది ఒక పరమ సత్యాన్ని, ఒక సామాన్య విషయాన్ని విపరీత విషయంగా పరామర్శ చేస్తే ఆ కథనము అసహజం అవుతుంది, విపరీతమైన హాస్యజనకం కూడా ఉంటుంది. ఏ స్త్రీ అయినా పతిని భగవంతునిగా భావించి మరి పూజ చేస్తూ ఉంటుంది. మన యొక్క పురాణాల్లో కానివ్వండి, అంతర్గత కథల్లో కానీ చెప్పినటువంటి పతియే ప్రత్యక్ష దైవము అని చెప్పి, కానీ దానికి వ్యతిరేకంగా పత్నిని ప్రత్యక్ష దైవంగా చెబితే దాంట్లోంచి మనకి హాస్యం అనేటువంటిది వస్తుంది. అర్ధరాత్రి దొంగల పడ్డ కన్నం వేసి లోపలికి ప్రవేశించారు. ఇది సామాన్యంగా జరిగేది, ఇందులో ఆశ్చర్యపడాల్సింది ఏం లేదు.
అయినా ఒకడు ఆ సంగతి విని చచ్చేటంతటి ఆశ్చర్యాన్ని ప్రకటించాడు. అర్ధరాత్రి అందరూ నిద్రపోతున్నప్పుడు వచ్చారన్నమాట దొంగలు. అందులో కన్నంలోంచి కన్నంలోంచి ఎట్లా ప్రవేశించారు అని ఆశ్చర్యాన్ని ప్రకటిస్తే మనం ఆ మనిషి అట్లా అన్నాడేంటా అని చెప్పేసి నవ్వుతాం. ముందు ఈ విషయం ఎట్లాగూ చర్చకు వస్తుంది కాబట్టి ఈ పరామర్శని ఉదాహరణతో. అయితే ఒక విషయం, సహజమైన విషయాన్ని అసహజమైన వృత్తాంతంగా ప్రదర్శించడంలో రచయిత ప్రతిభ కనబడుతుంది. దాన్ని ఏ విధంగా రచయిత మలచాడు అంటే దానికి ప్రతిభ అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నాడు. చిలకమర్తి వారి ప్రహసనాల్లో చెవిటివాడ సంభాషణ, నత్తివాడ సంభాషణ హాస్యజనకంగా ఉంటుంది. అది అసహజం. ఆ సంభాషణ అసహజం, ఇది నార్మల్ కాదు. ఉదాహరణకు పానుగంటి వారి బధిర విధవా ప్రహసనంలో చూడవచ్చు. చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహ గారు మరి ఎన్నో వ్యాసాలని రాయటం జరిగినటువంటిది. ఆ వ్యాసాల్లో ఎందరెందరో పాత్రలు రకరకాలుగా మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి. వాటిల్లోంచి హాస్యం అనేటువంటిది ఉద్భవిస్తుంది. అట్లాగే పానుగంటి లక్ష్మీ నరసింహారావు గారు కూడా రాసినటువంటి మరి రచనలు మనకు ఆ విధంగా కనబడుతున్నాయి. ఆశ్చర్యము, ఇందులో మనకి రకరకాల భావనలు ఉన్నాయి. మరి ఆ రెండు హాస్యము, మూడు హాస్య లక్షణాలు. నాలుగు మరి హాస్య లక్షణాల్లో అసహజం, తర్వాత ఆశ్చర్యం, ఈ విధంగా మనకి రకరకాల అంశాలని స్పృశించడం అనేది సర్ప్రైజ్. ఒక సంగతి వింటూ ఉంటాం, కథ ఉపన్యాసము అలాంటిది. అసలు ఆశ్చర్యానికి మనకి హాస్యం ఎట్లా ఉందని చెప్తూ ఉంటాం. దాని పర్యవసానం ఇలా ఉంటుందని మన ఊహకు తడుతుంది. కథాంతంలో మనం అనుకున్న దానికి వ్యతిరేకంగా భిన్నంగా మనకి ఒకవేళ కనిపిస్తే దాన్ని మనం ఆశ్చర్యంతో ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. ఆశ్చర్యంతో ఆనందం వస్తుంది, ఆకస్మిక ఆనందం వల్ల నవ్వు వస్తుంది. ఆ కథలో ఆయన చెప్పేటువంటి అంశంలో లేదా ఉపన్యాసంలో ఇట్లా జరుగుతుంది అని చెప్పేసి చివరికి మనం చక్కగా చెబుతూ ఉన్నాడు. గంభీరంగా పండగకి జలపాతం లాగా ఉపన్యాసాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు. చివరికి ఆయన ఏం చేశాడంటే అని ఒక్క క్షణం ఆయన కథంతా చెబుతూ ఆ కథలో మరి ఒక్కసారిగా ఆవేగం అనేది జరిగింది. దాంతో విద్యార్థులంతా అమ్ము ఏం జరిగిందో ఏంటో అని చెప్పేసి నోరు తెచ్చుకుని వెళ్ళబోతుంది. ఆ మహాచక్రవర్తి ఆకస్మికంగా ఎవ్వరికీ చెప్పకుండా ఢామ్ అని చచ్చాడు అని. దాంతో ఒకసారిగా విద్యార్థుల్లో ఆశ్చర్యం కలిగింది. ఆశ్చర్యం నుంచి ఆనందం, ఆనందం నుంచి నవ్వు. ఈ విధంగా ఆ ధోరణిలో అంత స్వల్ప విషయాన్ని మహత్ విషయంగా, గొప్ప విషయంగా, అద్భుతంగా చెప్పడంతో ఆశ్చర్యము, నవ్వు. ఆయన ఉపన్యాసం ఇస్తున్నంతసేపు ఆ క్రమం, ఉత్సుకత, ఉద్వేగం, తీవ్రత ఇవన్నీ కూడా మనస్సులో గాంభీర్యమైనటువంటి స్థాయిలో ఉంటే, ఆ భావాలకు భిన్నంగా అతి సామాన్యమైన పేలవమైనటువంటి అంశం కూడా ఒక్కసారిగా చెప్పేటప్పటికీ ఆ వృత్తాంతంతో వికృతమైన అసహజమై తప్పున నవ్వు వచ్చింది. అసహజత్వము, ఆశ్చర్యము ఈ రెండు కూడా హాస జనకాలే. ఈ రెండు వికృతిని కలిగించేది. ఎక్కడైతే వికృతి ఉంటుందో, ఎక్కడ అసహజత్వం ఉంటుందో అనుకోకుండా హాస్యం అనేటువంటిది ఈ ప్రసంగంలో పూర్వభాగానికి ముక్తాయింపుగా భిన్నంగా ముక్తాయింపుని, ముగింపుని ఇచ్చాడు. తద్వారా వచ్చింది. క్షురకుడు క్షౌరం చేస్తూ ఉన్నాడు. నంగరివాడు క్షౌరం చేస్తూ ఉన్నాడు. ముఖం మీద ఘాట్లు పడ్డాయి, రక్తం వస్తోంది. బాధ తగ్గించడానికి క్షురకుడు ఆ మనిషిని మాటల్లోకి దించాడు. మంగళి అతను మరి కబుర్లు చెబుతూ చక్కగా రక్తం వస్తుందని చెప్పేసి, బాబు మీరు ఎప్పుడైనా ఇదివరకు మా షాప్కి వచ్చారా అని అడిగాడు.
అప్పుడు ఆ వచ్చిన అతను ఎప్పుడు రాలేదండి, ఆ చెయ్యి యుద్ధంలో దిగిపోయిందయ్యా. క్షురకుడి అసమర్థత వలన ఆయన కలిగిన మనఃక్లేశం ధ్వని నిక్షిప్తమై క్షురకుడికి తలవంపులు కలిగించిన నవ్వడానికి తగిన పదార్థం ఇందులో లేదు, కానీ స్వల్పంగా కనబడుతుంది. ఇక్కడ కూడా ఆశ్చర్యం కలిగి మనకు నవ్వు వస్తున్నది. సందర్భ శుద్ధి లేకపోవడం. సందర్భ శుద్ధి లేకపోవుట. సందర్భ శుద్ధి లేని ప్రసంగంలో ఉండే వికృతి ఇంప్రాపర్ నవ్వుకు కారణమవుతుంది. సందర్భం లేకుండా మనం ఏదో విషయాన్ని మాట్లాడామనుకోండి, దాంట్లోంచి అనుకోకుండా నవ్వు అనేది వస్తుంది. తాటి చెట్టు ఎందుకు ఎక్కావరా అన్నాడు ఒకడు, దూడకు పచ్చిగడ్డి కోసం అని చెప్పేసి అన్నాడు మనం. శుభమైన పెళ్లి జరుగుతున్న సమయంలో వచ్చిపోయేవాడు వారు ఒక్కలాగా కేటువా, గుగ్గిళ్ళకై పెళ్లి గుర్రమేటువా, పెద్ద మగడని పెళ్లి కూతురు ఏటువా, కట్నంబుకై గ్రామ కరణమేటువా మొదలుగా అవాకులు చవాకులు వింటే ఆశ్చర్యం, దాంట్లోంచి నవ్వు కూడా వస్తాయి. ఆ నవ్వు నిర్మలం కాదు, రసజనకమైన చిత్తవృత్తిని ఆశ్రయించినది కాదు, అది కృత్రిమంగా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ కూడా హాస్యాన్ని సందర్భ శుద్ధి లేకపోయినా హాస్యం రావడానికి కారణం. అప్రియమును ప్రియముగా మార్చుట. అప్రియమైన వాక్యాన్ని ప్రియమైన వాక్యం కూడా మారుస్తూ, కష్టం కలిగించే విషయములు మెత్తని మాటలతో చెల్లించడంతో వాటిని చెప్పామనుకోండి, చెప్తూ ఉంటే దాంట్లోంచి వికృతి వస్తుంది. అప్రియం ప్రియమైన దానిగా, అసత్యమును సత్యమైన దానిగా, దుఃఖాన్ని సుఖంగా, సుఖమును దుఃఖముగా మార్చడం, నేర్పుతో వికృతిని సాధించడం అన్నమాట. దీన్ని ఆంగ్లంలో డిస్టార్షన్ అని అంటూ ఉంటారు. ఒక ఊళ్ళో భూకంపం తరచుగా వస్తున్నాయి. పిల్లల ఆసామి తన పిల్లలను మరో గ్రామంలో ఒక స్నేహితునికి పంపించాడు, ఎందుకైనా మంచిదని చెప్పేసి. మరి కష్టం కదా అటువంటి భూకంపాలను తట్టుకోవడం, అందుకని పిల్లలు 4-5 రోజుల తర్వాత ఆయన దగ్గర నుండి టెలిగ్రామ్ వచ్చింది పిల్లల తండ్రికి. ఏమని? పిల్లలు నీ దగ్గరికే పంపిస్తాను, భూకంపాలను మా ఊర్లో తోలేసేయి అని. ఎంతో అప్రియమైన విషయాన్ని ఎంతో సుకుమారంగా చెప్పాడు. అప్రియత్వము సౌకుమార్యము భిన్న భిన్న విషయాలు ఒక చోట చేరడం వల్ల వికృతి జనించి హాస్యానికి ఆలంబనమైంది. కాబట్టి పిల్లలు నీ దగ్గరికే పంపించేస్తున్నానయ్యా, మళ్ళీ ఇక్కడ చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అని తెలియజేయడం కోసం అప్రియాన్ని ప్రియంగా మార్చి హాస్యాన్ని సృష్టించేటువంటిది. ఈ విషయంలో నిజంగా అతిశయోక్తి అయితేనే హాస్యం వస్తుంది, పరమ సత్యం అయితే నవ్వు రాదు. చూడండి కదా, ఒక ఆమె నల్లని నలుపట. ఎంత నలుపు అంటే ఆమెకు చెమట పోసినప్పుడు ఆ చెమటను గుడ్డతో అద్ది గాజు బుడ్డిలో పిండి కావాల్సినంత నల్ల సీదా తాగి. మరి ఎంత అతిశక్తిగా ఉంది ఆ నల్లటామే. కానీ బాధపడుతూ ఉన్నా, లేదంటే చెమట పోసినా సరే ఆ చెమటలో వచ్చేటువంటి నీళ్ళని పిండితే నల్ల సీరా వచ్చేస్తుంది. ఎంతో అతిశక్తిని. దీంతో మనకి హాస్యం అంటే అభూత కల్పన. సత్యమైన విషయం ఎప్పుడు అతిశయోక్తి కాదు, హాస్యజనకము కాదు. అయితే అతిశయోక్తుల లాగా కనబడేవి నిజంగా అతిశయోక్తిలా సత్యమైన గాథలా అని నిశిత దృష్టితో పరిశీలించాలి. ఇది నిజమా, ఇది కాదా అనేటువంటి విషయాన్ని. ఒక హిందీ పుస్తకంలో ఈ క్రింది విషయం ఉంది. అగస్త్యుడు సప్త సముద్రాలను ఆపోషణ పట్టాడు, ఆంజనేయుడు సంజీవిని పర్వతాన్ని అరచేతితో పట్టుకొని వచ్చాడు. ఈ వృత్తాంతాలు కడుపుబ్బా నవ్వు పుట్టిస్తవి అని మనకి ఆ హిందీ పుస్తకంలో కనబడుతుంది. ఆ కథలను కవి హాస్య కల్పనకై వ్రాయలేదు. ఆ విషయం సులభంగా మనం ఊహించవచ్చు. కవి ఉద్దేశంలో అవి పరమ సత్యాలు. సత్యమైన వృత్తాంతంలో వికృతి లేదు, వైపరీత్యుక్తులు మా మహాత్యాన్ని మనం గ్రహించాలని కవి యొక్క ఉద్దేశ్యం.
కానీ వారిని కల్పనా కథలుగా హాస్య వృత్తాంతాలుగా భావించడం మంచిది కాదు. అవి నిజం కాదు, అంతెత్తున అతిశయోక్తులు కట్టాడండి అని మనం అనగలిగితే మంచి మనోహరమైన హాస్యపు పలుకులు అవుతుంది. అని అతిశయోక్తి హాస్యజనకం కావాలంటే దాని పునాదులు అసత్యం మీద వేయాలి. అప్పుడే అది నవ్వు పుట్టించేటువంటి శక్తి ఉంటుంది. అది అతిశయోక్తి అవుతుంది. కాబట్టి అతిశయోక్తిని మనం హాస్యానికి ఉపయోగించవచ్చు. ఏది హాస్యం కాదు? భయంకరమైన దృశ్యాలు, జుగుప్సాకరమైనవి, దుఃఖహేతువులైనవి అయిన వృత్తాంతములు, అసందర్భంగా వచ్చిన వర్ణనలు హాస్యవంతములు కాదు. వీటిని మనం హాస్యంగా చెప్పుకోకూడదు. ఏది భయంకరంగా ఉండేటువంటి దృశ్యాలు, అంతగా జుగుప్సని కలిగించేటువంటి ఏక్యభావం కలిగించేటువంటి, అట్లాగే దుఃఖాన్ని కలిగించే విషయంగా భావించేవాడు పసిపిల్లవాడైనా ఉండాలి, పిచ్చివాడైనా కూడా అయి ఉండవచ్చు. అలాగే లంకాదహన దృశ్యం భయంకరమైంది, బీభత్సము, భయానకము, రాక్షస గృహాలైనా తగలబడిపోతూ ఉంటే నవ్వురా. తగలబడేవి రాక్షసులవే, మనకి అయిష్టమైనటువంటి వ్యక్తులవే. కానీ దాంట్లో హాస్యాన్ని మనం సృష్టించుకోవాలని ప్రయత్నించుకోవాలి. దాంట్లో మనం కొంచెం బాధని చూపించాలి. మన దేవుడు రాముడు, ఆయనకు రాక్షసుల విరోధుల ఇల్లు తగలబడుతున్నాయని కొంత తృప్తి మన మనసులో ఉంటుంది, కాదని అంటారు. కానీ వెలగబడి నవ్వడం అనేటువంటిది అంత సందర్భోచితమైంది కాదు అని చెప్పేసి ఈ విషయాన్ని ఆయన తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఇందులో ఈ హాస్యాన్ని గురించి మనకి చక్కని వివరణ, దానికి తగినటువంటి ఉదాహరణని మన మాణిక్యం నరసింహారావు గారు వివరించి తెలియజేశారు. మరి వాటికి సంబంధించినటువంటి ఈ అంశాలన్నీ కూడా మనకి ఈ పాఠ్యభాగ రూపంలో వెలగా వెంకటప్పయ్య గారు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. మరి ఇందులో మనకి హాస్యాన్ని, హాసాన్ని ఎట్లా సృష్టిస్తూ ఉంటాయి, అందులో వైవిధ్యాన్ని కూడా మనకి తెలియజేస్తూ ఈ హాస్య లక్షణాలను వివరించారు. అందులో అసహజత్వమైనటువంటి, ఆశ్చర్యం అనేటువంటిది, అట్లాగే సందర్భ శుద్ధి లేకపోవడం అనేటువంటిది, అట్లాగే అప్రియమైనటువంటి వాటిని ప్రియంగా మార్చి చెప్పడం అనేటువంటి మనకి కనబడుతూ ఉంటాయి. అట్లాగే అతిశయోక్తి కూడా ఇందులో మనకి ఉన్నది అని చెప్పేసి హాస్యానికి రకరకాలైనటువంటి నిర్వచనాలతో, దానికి తగినటువంటి ఉదాహరణలతో ఈ పాఠ్యభాగం ఇస్తూ ఉంది. అట్లాగే ఇందులో మనకి వ్యాసరూప ప్రశ్నలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వాటి సమాధానాలు మనం పరీక్షలో సుమారుగా 20 వాక్యాలు లేదా 20 ఫుల్ స్టాప్లు చెట్టుగా రాయాల్సి ఉంటుంది. అందులో హాస్యం యొక్క లక్షణాలను తెలపండి అని మొదటి ప్రశ్న. అట్లాగే రెండో ప్రశ్న హాస్యం అంటే ఏంటో తెలుగు సోదాహరణగా రాయాలి చెప్పండి. అట్లాగే సంక్షిప్త రూప సమాధాన ప్రశ్నలు ఒక 4-5 వాక్యాలతో కూడినటువంటి ప్రశ్నలు కూడా ఇందులో మనకి కనబడుతుంది. అందులో మొదటిది సందర్భ శుద్ధి లేకపోవడం వల్ల కలిగే హాస్యము. అంటే వాటికి సందర్భించిన ఉదాహరణను కూడా మనం చూపిస్తూ. రెండవది హాస్యమునకు ఒక ముఖ్య కారణం ఆశ్చర్యము, దాన్ని కూడా వివరించండి అని మరొక ప్రశ్నలో. అసహజత్వం వల్ల కలిగే హాస్యాన్ని గురించి రాయండి. మునిమాణిక్య నరసింహారావు గారు మరి కవి పరిచయాన్ని కూడా మనకి చిన్న ప్రశ్నలో 4-5 వాక్యాలు వచ్చినట్టుగా అపహాస్యం గురించి సంక్షిప్తంగా వివరించండి అని చెప్పేసి ఈ విధంగా సంక్షిప్త ప్రశ్నలు ఇవ్వడం. అదేవిధంగా ఏకవాక్య ఏకపద రూప సమాధాన ప్రశ్నలు కూడా మనకి ఇందులో కొన్ని ప్రశ్నలు ఇస్తూ ఉన్నారు అన్నమాట. కాంతం కథలో రాసింది ఎవరు అని చెప్పేసి అడిగారు. 1 మార్కుకు సంబంధించినవి. ఇవి కర్త, కర్మ, క్రియ 3 వచ్చేట్టుగా సమాధానం రాయాలి, లేదా ఒక పదంతో సమాధానం ఇచ్చిన. కాంతం కథలు రాసింది ఎవరు? మునిమాణిక్య నరసింహారావు గారు కాంతం కథలు అనేటువంటి వ్యాస రూపకం రాయడం జరిగింది. హాసము అనగా ఏమిటి? హాసము అనగా నవ్వు అని చెప్పేసి. అదే హాస్యము అంటే ఏమిటి? నవ్వించేది హాస్యము అని చెప్పేసి నిర్వచనం. సప్త సముద్రాలను ఆపోసన పట్టింది ఎవరు? ఇది మనకి పాఠ్యభాగంలోనే జవాబు మనకి కనబడుతుంది. సప్త సముద్రాలని ఆపోసన పట్టింది అగస్త్య మహర్షి.
అదేవిధంగా రామాయణంలో సంజీవిని పర్వతాన్ని తీసుకొని వచ్చినటువంటిది ఎవరు? శ్రీమద్ రామాయణంలో మనకి హనుమంతుడు మరి సంజీవిని పర్వతాన్ని తీసుకుని వచ్చి లక్ష్మణుని మూర్ఛ సందర్భంలో ఉన్నాడు కాబట్టి హనుమంతుడు అని చెప్పేసి జవాబు రాయవలసి. నారదుని వీణ పేరేంటి? నారదుని యొక్క వీణ పేరు మహతి. అది చక్కని పేరుతో కూడుకొని ఉంది, మహతి అని చెప్పేసి. హాసము హాస్యము పాఠ్యభాగ రచయిత. ఈ పాఠ్యభాగం మనకైతే వెలగా వెంకటప్పయ్య గారు రాసినటువంటి వ్యాస సంపుటిలోంచి తీసుకున్నాము, కానీ రాసింది మాత్రం మునిమాణిక్యం నరసింహారావు గారు. చూడండి, హాస్య భారత్, హాస్య భారతిలోని హాస్య భారతి అనేటువంటి గ్రంథంలోంచి మనం ఈ వ్యాసాన్ని స్వీకరించడం జరిగినప్పటికీ కూడా రచించింది మాత్రం మునిమాణిక్యం నరసింహారావు గారు. పరిష్కర్త వెలగా వెంకటప్పయ్య గారు. అదేవిధంగా విశేషాంశాల్లో మనకి యాడమ్ అండ్ ఈవ్ గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. యాడమ్ ఈవులు మనం అవ్వ ఆదాముగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. క్రైస్తవ మత గ్రంథమైనటువంటి బైబిల్లో మనకి దీనికి సంబంధించిన కథ కనబడుతూ ఉంటుంది. మానవ జాతిలో ఆది పురుషుడిగా యాడమ్ మరి ఈ ఈవులని తెలియజేస్తూ, కాబట్టి మనం ఇందులో ఈ పాఠ్య భాగానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన విశేషాలు తెలియజేసుకున్నాం. అట్లాగే మనకి పరీక్షల్లో మరి సంధులు సమాసాలు అవి కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుంది. కొన్ని సంధులు సమాసాలు పాఠ్యభాగ పరంగా మరి చూడటం అనేటువంటిది మనం చేద్దాము. కొన్ని అంశాలు కూడా ఇందులో మనం సంధులని సమాసాలను కూడా శబ్దాలు శబ్దము ప్లస్ మూలనాల సంధి. శబ్దాలు శబ్దము ప్లస్ లు శబ్దాలు అని చెప్పేసేటువంటిది అవుతుంది. లోలానాల సంధిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మనోహరము మనోహరము మనః ప్లస్ హరము విసర్గ విసర్గ సంధి. మనః ప్లస్ హరము అనేటువంటిది సంస్కృత సంధి, అది విసర్గ సంధి అని చెప్పేసి చెప్తూ, అట్లాగే భూకంపాలు ఇది కూడా లులన్నల సంధిగా పేర్కొంటూ ఉన్నాం. భూకంపము ప్లస్లు
భూకంపము ప్లస్లు భూకంపాలు అని చెప్పేసి మనకి తెలుగు సంధి చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి శబ్దాలు, భూకంపాలు ఇవన్నీ కూడా తెలుగు సంధులు. మనోహరము అనేటువంటిది సంస్కృత సంధిగా చెప్పబడుతుంది. అదేవిధంగా అతిశయోక్తి, అతిశయ ప్లస్ ఉక్తి గుణసంధి. అతిశయ ప్లస్ ఉక్తి అతిశయోక్తి గుణసంధి అని చెప్పేసి సంస్కృత సంధిగా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మనకి ఎన్నెన్నో సంధులు, అదే విధంగా సమాసాలు కూడా మనకి పాఠ్య భాగంలో కనబడుతూ ఉంటాయి. సమాసములు చూసుకోండి ఒకసారి. సమాసములు. సంజీవిని పర్వతము, సంజీవిని పర్వతము. సంజీవిని అది పేరుగా పర్వతం. సంజీవిని అను పేరు గల పర్వతం. సహజంగా మనం దేశాల పేరు, అదేవిధంగా ఊళ్ళ పేరు, నదుల పేరు, అదేవిధంగా పర్వతాల పేర్లు ఇవన్నీ వచ్చేట్టుగా చెప్పుకున్నట్టయితే మనుషుల పేర్లు, వాటిని సంభావన, పేరు అనే అర్థంలో వాడినటువంటిది సంభావన. సంభావన పూర్వపద కర్మధారయ సమాసము అని పిలుస్తూ, సంభావన పూర్వపద కర్మధారయ సమాసము. సంభావన పూర్వపద కర్మ. పరమ సత్యము, పరమ సత్యము. గొప్పదైన సత్యము. పరమ అనేటువంటిది మరి సత్యానికి విశేషణంగా చెప్పాడు కాబట్టి అది విశేషణ పూర్వపద కర్మధారయ సమాసం. కర్మధారయ సమాసము అని చెప్పేసి చెప్తూ, అతిశయోక్తి. అతిశయోక్తి అతిశయముతో కూడినటువంటి మాట. కూడిన మాట. తృతీయ తత్పురుష సమాసం. తృతీయ తత్పురుష సమాసం. అట్లాగే మనకి మరి ఎన్నెన్నో ఉదాహరణలు కనబడుతూ ఉన్నాయి ఇందులో. వికృతమైన చేష్టలు, వికృత చేష్టలు అనేటువంటి కూడా, వికృతమైనటువంటి చేష్టలు అని చెప్పేసి చేష్టకి వికృతము మరి
విశేషణంగా చెప్పాడు కాబట్టి దాని విశేషణ పూర్వపదాలు విశేషణ పూర్వపదాలుగా చెప్పు. అసహజత్వము, సహజత్వము కానిది, ఏది సహజంగా ఉండాలి ఏది అసహజంగా ఉండాలి అనేది తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి ఇందులో అసహజత్వం వ్యతిరేకార్థంలో ఉపయోగించారు కాబట్టి నైతత్పురుష సమాసం చెప్పేసి చెప్తూ ఈ విధంగా మనకి ఎన్నో అంశాలు పరీక్షల దృష్టిలో మనం చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఏకరూప సమాధానాలను కూడా మనం చెప్పుకున్నాము. వాటికి సంబంధించిన ప్రశ్నలకి జవాబులు కూడా మనం ఇందులో రాసుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రశ్న మనకి పాఠ్యభాగంలో ఉంది కాబట్టి జవాబులు రాసుకోవడం. ఒకటి, కాంతం కథలు రాసిందెవరు? మునిమాణిక్యం నరసింహారావు. శ్రీ మునిమాణిక్యం నరసింహారావు. అదేవిధంగా హాసము అనగా ఏమిటి? హాసము అనగా నవ్వు. అదేవిధంగా హాస్యము అంటే ఏంటి? నవ్వించేది అని. అదేవిధంగా సప్త సముద్రాలను ఆపోసన పట్టినది ఎవరు అలా అంటే, సప్త సముద్రాలని తాగినటువంటి ఎవరు అంటే అగస్త్య మహర్షి. అగస్త్య మహర్షి అని చెప్పేసి. అట్లాగే రామాయణంలో సంజీవిని పర్వతాన్ని తీసుకొని వచ్చింది ఎవరు? హనుమంతుడు. హనుమంతుడు. నారదుని వీణ పేరేమిటి? మహతి. అదేవిధంగా మరి హాసము హాస్యము పాఠ్యభాగ రచయిత ఎవరు? మరి మునిమాణిక్యం నరసింహారావు గారే మనకి ఈ పాఠ్యభాగాన్ని రచించారు. మునిమాణిక్యం ఈ విధంగా ఏకపద సమాధానాలతో మనం జరిగింది. మొట్టమొదటి దానికి అదేవిధంగా 7వ దానికి కూడా మునిమాణిక్యం నరసింహారావు గారి సమాధానం. కాంతం కథలు, అదేవిధంగా హాస్యము రచించారు. అట్లాగే హాస్యము అంటే హాసము అంటే నవ్వని, హాస్యము అంటే నవ్వించేది అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా మరి సప్త సముద్రాలను తాగినటువంటి వారు అగస్త్య మహర్షి అని చెప్పేసి మరి రామాయణ మహాగ్రంథంలో తెలియజేసినట్టుగా హనుమంతుడు సంజీవిని పర్వతాన్ని తీసుకొచ్చినట్టు. మరి నారదుని యొక్క వీణ పేరు మహతి అని చెప్పేసి మనం గ్రహించవలసినటువంటి. కాబట్టి ఈ హాస్యము అనే పాఠ్యభాగం పరీక్ష దృష్ట్యా చెప్తూ ఈ అంశాన్ని గురించి జరిగింది. తర్వాత పాఠ్యభాగం అలా తర్వాత కలుసుకుందాం. అంటే ఇవాళ ఈ 2 పంపించాలి. ఇవాళ చూడండి,
అది ఎట్లా నొక్కాలి?